राम राम दोस्तों। ભાઈ શ્રી રાજીવ દીક્ષિત આ ભારતમાં એક જબરજસ્ત ક્રાંતિકારી વ્યક્તિ થઈ ગયા, જેમણે સ્વદેશીની મુહિમ ચલાવેલી. અત્યારે મેક ઇન ઇન્ડિયા જે કહેવાય છે ને, એ લગભગ એમના વિચારોનું જ એક નાનું એવું રૂપાંતર છે. એ રાજીવભાઈ દીક્ષિતે જબરજસ્ત ક્રાંતિકારી વિચારો આપેલા અને એમણે ક્રાંતિકારી કાર્યો પણ જબરજસ્ત કરેલા. આજે એ જીવતા હોત ને તો પ્રધાનમંત્રીના લેવલના હોત કે આ પ્રધાનમંત્રી એ ખુદ જ હોત. આટલો પૂરેપૂરો આખું જે એમને જાણે છે ને એ બધાને ખબર છે. ગામો ગામ ફરીને એમણે છે ને સ્વદેશીની મુહિમ ચલાવેલી. કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમ કર્યા વગર એમણે જબરજસ્ત બધાને એક થઈને સ્વદેશીને ભારત માટે છે ને જગાડવાનું કામ કર્યું હતું. અત્યારે તો મોદી સાહેબને એ બધા એમના જ બનાવેલા મહેલમાં આમ ડાયરેક્ટ કેમ થાળી તૈયાર હતી એની પર બેસી ગયા છે ને એમ કહીએ તો ચાલે. તો આ એમની પીચ તૈયાર કરેલી હતી રાજીવભાઈ દીક્ષિતની. અને ભલે એમનું કેવી રીતે મૃત્યુ થયું ને એ બધું બહુ શંકાસ્પદ ને એવું બધું છે, પણ જેવી ભગવાનની ઈચ્છા આપણે સમજીએ. પણ એમણે જે જબરજસ્ત વિચારો આપેલા ને એમાંથી એક વસ્તુ જે આપેલી છે ને એ ખાસ ધ્યાને દોરવા જેવી છે. બધા આવા નથી હોતા, બધા સારામાં સારા કથાકાર છે. જે કજિયા ના કરે ને એ કથાકાર. પણ જે કજિયા કરે કરાવે આ લોકો કથાકાર નથી, એ કજિયાખોર છે દોસ્તો. તો એ રાજીવભાઈ દીક્ષિત શું કહે છે ને આપણે થોડુંક એક વિડીયો છે ને એ જોઈ લઈએ. बापू नहीं है, डाकू है. बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए. छाती पीटे છે. या हुसैन 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 या अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाह 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 कहाँ नमामि शमीशान मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली माथे उड़े છે जिया हुसैन. मुझे मैं रमकथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में हरि बोल करा करता अली मौला बुलाता हूँ और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है. तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरि बोल के साथ अली मौला को क्यों लाते हैं. मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मौला मुझसे बोल रहा है. ये बापू नहीं है, डाकू है. बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए. मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है. भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें. राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है. जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते हाय सीते हे सीते हाय सीते. ये सुनाते हैं हमको. हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से. और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया. सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह. क्योंकि हाय सीते हे सीते हाय सीते हे सीते एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते. तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते. फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं. देखो, राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई. ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है. तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको.
और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? ओ राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और ये सारा वर्णन एयर कंडीशनड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए, समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। આ છે દોસ્તો રિયાલિટી। આ માણસ છે ને આ લોકોના આખા કચ્ચા ચિઠ્ઠા ભેગા કરતો હતો, પણ એ પહેલાં જ એ આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી। તો દોસ્તો કહેવાનો શું મતલબ છે કે આ તો ઘણા વર્ષો થઈ ગયા હે, આ તો કેટલા વર્ષો પહેલાંનો વાત કરે છે। આ વિડીયો જે રાજીવભાઈનો છે ને એ તો ઘણા વર્ષો પહેલાંનો છે અને મસ્ત મોલા જિંદગી અલી મોલાની ચાલતી હતી ભાઈ। અને જોરદાર એ લોકો છે ને આમ સોલિડ એવું છે ને સનાતન ધર્મને તોડવાનું જબરજસ્ત એ લોકોનું અભિયાન ચાલતું હતું ને, એમાં એ લોકોને કોઈ કહેવાવાળું નહોતું દોસ્તો। આ બહુ જરૂરી પણ છે, કોઈ કહેવાવાળું ના હોય। એ તો ભગવાનની દયાથી જ્યારે પણ ભગવાનને છે ને એને ઉઘાડો પાડવો હોય ને એટલે ભગવાનની સામે જ અથડાણો, નીલકંઠ વર્ણી હારે અથડાણો ને તો ભાઈની પોલ પટ્ટી બધી નીકળી ગઈ। કોઈ, મેં કીધું ને, આ આપણા ભારતના સનાતન ધર્મનો કોઈ ઉપર મઠાધીશ નથી કોઈ, અને કોઈ હોવો પણ ના જોઈએ, કોઈ એનો નિયંત્રણ કરવાવાળો નથી ને, એટલે જ આટલો સનાતન ધર્મ આજ સુધી ટક્યો છે અને આગળ આખી દુનિયામાં ફેલાય છે અને ફેલાવતો રહેશે, કારણ કે એનામાં કોઈ નિયંત્રણ કરવાવાળું નથી। અત્યારે હાલ છે ને ક્રિપ્ટો કરન્સી છે, ક્રિપ્ટો કરન્સી, ક્રિપ્ટોમાં બીટકોઇન છે, આપણી કરન્સી છે, જેમ પૈસો રૂપિયો છે આપણી પાસે, ડોલરના મુકાબલામાં કેટલો નીચો છે, 82 આપણા રૂપિયા આપીએ ને ત્યારે $1 થાય, પણ જે બીટકોઇન છે ને, એક બીટકોઇન બરાબર $1,00,000 પહોંચ્યો હતો। પ્લસ માઇનસ થતા રહે, પણ રાઉન્ડ ફિગરમાં કહી દઉં ને તો $1,00,000 પહોંચ્યો હતો। એક બીટકોઇન બરાબર $1,00,000 થાય દોસ્તો। અને એ બે કરન્સીમાં ફરક શું છે? આ બીટકોઇન રહ્યું ને, બીટકોઇન, એનો કોઈ નિયંત્રણ કરવાવાળું કોઈ જ નથી। આપણો જેમ રૂપિયો છે એને આરબીઆઈ નિયંત્રણમાં રાખે છે, સરકારો રાખે એમની રીતે, અને પછી અમેરિકા આપણને કહે કે તું અમારાથી નીચો છે, તારા 82 બરાબર અમે 1, પણ ત્યાં કોઈ નિયંત્રણ કરવાવાળું નથી દોસ્તો। એ બીટકોઇન તો કે હું જ સૌથી મોટો, તારે મારા લેવલમાં આવવું હોય તો 1,00,000 તારા થશે ને, $1,00,000 ત્યારે તું મારા એક પ્રમાણે થશે। આ બીટકોઇન બનાવ્યો કોણે? અને એને બનાવવાવાળાએ તો બનાવીને છોડી દીધું। કદાચ આમ માનીએ કે ચાલો કોઈ કે બનાવ્યો છે, તો બનાવવાવાળાએ બનાવીને છોડી દીધું। હવે કોઈ નિયંત્રણ કોઈનું નથી ને, એટલે એ કરન્સી આખી, એક દેશે તો આખી ક્રિપ્ટો કરન્સીને જ પોતાની કરન્સી કરી દીધી। અને આવનારા ટાઈમમાં એ લોકોને પોતાનો છે ને કરન્સી પોતાની કાઢીને ક્રિપ્ટોને જ રાખવી પડશે। પોતાની જે નિયંત્રણવાળી કરન્સી છે ને એની ઉપર તો કેટલા વાપરીએ, કે ધારો કે કોઈના નિયંત્રણમાં છે ભારત સરકારના નિયંત્રણવાળી, તો દુબઈવાળા થોડા એક્સેપ્ટ કરે, એ તો હમણાં થોડુંક છે ને આપણું થોડાક મોદી સાહેબ આવ્યા પછી થોડુંક એક્સેપ્ટ કરે, બાકી કોઈ એક્સેપ્ટ ના કરે। નેપાળવાળા કરે, બાકી તો અમેરિકાવાળા થોડા આપણે આપણા પૈસા આપીએ તો ત્યાં ચાલે, કોઈ ના ચલવે। આવું છે, કારણ કે આ તમારા નિયંત્રણવાળું છે, એ અમે શું કામ અપનાવીએ?
આ તો પણ બધાને કોઈનું નિયંત્રણ ના હોય તો એને બધા અપનાવે, બરાબર ને. કોઈ કહે કે અમારા જ સમાજનો વ્યક્તિ અહીંયા બેસશે તો પછી એના સમાજવાળા જ એને તો મોટો ગણે ને, બીજા કોઈને બેસવા જ ના દો તો પછી. અને ટેલેન્ટને તમે ખીલો, ટેલેન્ટેડ હોય એ બેસશે એમ કહો તો એ તમારે જો 7 સમુદ્ર પાર બધે સ્વામિનારાયણવાળા પહોંચી ગયા. બીજા લોકો તો એ લોકો તો એવી હજુ એવી માન્યતામાં છે કે દરિયો પાર ના કરાય. બોલો લો, આવી સ્થિતિ છે. અને એમના સિવાય કોઈ બને જ નહીં, એમના સમાજના સિવાય કોઈ બની જ નહીં. કે આ તો 18 વર્ણના લોકોને સમાઈ લે છે સ્વામિનારાયણવાળા. અને મારે તો કહેવું છે, તમે પરીક્ષા કરો, મારી વાત ના માનશો તમે પરીક્ષા કરો, બરાબર. કે જલારામ બાપાને માનો છો ને સાધુજી, તમે તો કરો, આવો અમારા મંદિરે આવો અને પગે લાગો, અમારા મોગલ માતાના મંદિરમાં ચરણોમાં તમે માથું નમાવો, બરાબર ને. જેટલા પણ છે સ્વામિનારાયણવાળાને બોલાવવાના, મોરારીને બોલાવવાના, એ બધા, મોરારીનું તો સારું છે, બધાને નમે છે અને બધું સમજતો હતો, પણ એને બિચારાને દ્વેષ ભાવ રહી ગયો. દ્વેષ ભાવ સ્વામિનારાયણથી એ લોકો બહુ સારું કામ કરે એટલે ઈર્ષા આવી માણસનો સ્વભાવ છે, તો એ બિચારો એને સ્વભાવમાં લેવાઈ ગયો. એનું નહીંતર બહુ સારું ચાલતું હતું, બધું અલી મોલાએ વ્યાસપીઠ પર બેસીને થતું હતું ને યા હુસેન કરીને આમ છાતી પીટવી પડે તો છાતી પીટતા હતા. યા હુસેન જોયો ને વિડીયો તમે? આવું બધું જ ચાલતું હતું, બધું વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું. પણ એક ઈર્ષાનો ભાવ જે હોય ને માણસમાં, એણે એની આખી જિંદગી બરબાદ કરી નાખી. એ જેમ ફાવે એમ બોલી શકતો હતો, કૃષ્ણ ભગવાનને ટોટલી ફેલના સર્ટિફિકેટ આપતો હતો. અમુક લોકો મને લખે છે કે તું ભાઈ કે તારા બોલવામાં વિવેક નથી, એ વિવેક નથી આવું મને કહે છે. તો એ બધાને કહું, મેં એક છે ને ઇન્ટરવ્યૂ આખો વિડીયો જોયો હતો બાપ મોરારીનો, બરાબર. મોરારી શું બોલે, એને પૂછવામાં આવે છે કે હનુમાન દાદા તમારા ત્યાં, કે રામકથા તમે કરો છો તો હનુમાન દાદા તમારે ત્યાં આવે છે? આવું પૂછ્યું કોઈએ. તો આ મોરારી દાસ શું કહે છે કે એ લંગડો આવતો હોય કે ના આવતો હોય એ ખબર નથી, અમે તો જોયો નથી, એના માટે અમે કે ગાદી એક ખાલી રાખીએ છીએ, એટલે અમે કે એક ગાદી ખાલી રાખીએ છીએ, અને આવવું હોય તો ભલે, ના આવવું હોય તો ભલે. આવો જવાબ આપ્યો. તો આમાં મને કાંઈ ખોટું નથી લાગતું, મને જરાય ખોટું નથી. એને હનુમાન દાદાને જોવાનું ને ભાઈ, એને હનુમાન દાદાને જોવાનું. હનુમાન દાદાને એના ભાવથી લંગડો કે એને હનુમાન દાદાને જોવાનું, આપણે શું છે ભાઈ. પણ આવું આવું અપમાન કરે એવું ત્યારે બાજારો મીડિયા કોઈ નહીં ચલાવતું. કારણ શું છે ખબર છે? આમાં તો હમણાં હું ઊંડો ઉતરે ને તો ખબર પડી, આ તો એના સમાજના લોકો છે એમ સમજે છે. આ છે ને અમુક બાજારો મીડિયામાં એક સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ છે દોસ્તો, આ સમજવા જેવું છે. બહુ ભયંકર ચાલી રહ્યું છે ગુજરાતના બાજારો મીડિયામાં. એક બહુ સારું કામ કરવાવાળા વ્યક્તિના વિરોધમાં કોઈને વાંધો હશે તો એણે કીધું પેલા જગદીશને જાંગિયાને કે ભાઈ આ ફલાણો વ્યક્તિ છે એના તો આવા કાંડ છે. જગ્ગો શું કે ખબર છે કે એ અમારા સમાજનો છે, એના વિરુદ્ધ મારાથી ના બોલાય. બોલો આવું તો બિચારા ક્ષત્રિય સમાજના પેલા ગણેશભાઈ જાડેજા, એ જાડેજા પરિવારને તો આ ટાર્ગેટમાં લઈને રાખ્યા હોય છે આ લોકોએ બાજારો મીડિયાએ. તો કાલે મને કોમેન્ટમાં કોઈએ લખ્યું કે આ ગણેશ, હું ઓળખતોય નહોતો, પછી મેં જોયું તો આ તો બાજારો મીડિયાએ તો એમને ભયંકર બદનામ કરી રાખ્યા છે. એ કોઈ છોકરો છે, એનું બિચારાનું મૃત્યુ થયું, એ જે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ જે પણ એના દોષી હોય એ પકડાય, પણ આમાં એમના બંગલા આગળથી નીકળ્યો હતો. બોલો, તો બાજારો મીડિયાએ ત્યાં જ છેડા જોડી દીધા. બોલો, ભયંકર છે બાજારો મીડિયા. એના ઘર આગળથી નીકળ્યો તો બાપ દીકરાને બબાલ થયેલી હતી, બાપ દીકરાને, અને ત્યાંથી એ દર્શન કરી અને ઘરે જતા રહ્યા હતા, કાંઈ નહોતું. પછી સવારમાં છોકરો ક્યાં ગયો ને ખબર નથી. બોલો, હવે એના ઘરમાં જ હતો, રાતે તો ઘરમાં જ હતો ને, પછી ક્યાં ગયો એ એમને નથી ખબર એટલે ગયા. પણ આમાં તો કે આમ એ જાડેજા પરિવારને બોલો બાજારો મીડિયા લઈ પાડે છે કે એની ઉપર કાર્યવાહી કરો, એનો તો આમ ને તેમ ને, એનો ઇતિહાસ આવો છે. ઇતિહાસ ગમે તેવો હોય પણ અત્યારે શું છે ભાઈ, બાજારો મીડિયા ખાલી ઘર આગળથી નીકળે ને એને વિલન બનાવી નાખે છે. પછી આ તો ખબર પડી કે આ તો છે ને આખું નેક્સસ છે, એ છે ને પટેલ સમાજની વિરુદ્ધે જાંગીઓ બોલતો હોય છે. નરેશ પટેલની વાહે પડી જાય,
પછી વિજય બાપુ છે એમની વાહે પડી જાય સત્તાધારના. આ વાત બધાની વાહે, બધાને એના સમાજના ના હોય ને એ બધાની વાહે આ જગ્યો ગાંડો એ હડકાયું એ બીજું બાજુ હાવ હરામખોરનું એ પડી જાય છે. એના સમાજનો નથી ને તો લઈ પાડો, બોલો. અને આ લોકોનું આખું છે નેક્સસ છે આ બાજારું મીડિયામાં, એ લોકોનું ભળવાઈ કરવાનું. એટલે કે આપણા સમાજને છે ને બચાવવાનો, બીજાના સમાજને બધાને લઈ પાડવાના. ક્ષત્રિય સમાજ, પટેલ સમાજ, આની વિરુદ્ધ તો આ લોકોને ઝેર ભરેલું છે આ લોકોમાં, અને એ કરે છે એવું. હરામખોર છે બાજારું મીડિયા ભળવાઈમાં. આ એમના સમાજના થાય ને એટલે મોરારીને તો બાપુ બનાવી દે. વાહ ભાઈ, તારો હશે બાપુ, તારી પાસે રાખ, અમારે નથી જોતો તારા બાપુને તું. અને એ પાછા પૈસા ખવડાવે. એ કેવી કોમેન્ટોમાં મને તો જાણવા મળ્યું 31 કરોડનો કોઈને બંગલો બનાવી નાખ્યો હતો. અરે ભાઈ સાહેબ, એ કે એનું તો બ્રેકઅપ થયેલું છે ને પછી આ ખોટા રવાડે ચડી ગયો ભાઈ. મોરારીનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું ને એ પછી છે ને એ બધાને ભગવાનનો માન બધામાં ખોટ કાઢવા માંડ્યો. નહીંતર એ પહેલાં બધાનું સારું જોતા હતા ભાઈ, બધામાં સારું જોતો હતા. અને બધાનું મળી જશે, કોઈનું ખરાબ બોલેલું નહીં મળે. પણ હવે તો છે ને બધું મળી જશે. બાજારું મીડિયાએ તો કંટ્રોલમાં લઈ લીધું હતું, કારણ કે એના સમાજવાળા બધા. પણ બીજા સોશિયલ મીડિયાએ બધું બહાર પાડ્યું અને નીલકંઠ વર્ણીને ભટકાઈ દીધી ને પછી તો બધાએ લઈ પાડ્યો ભાઈ. પછી એનું છે ને આ ધજાગરાઓ બધા બહાર પડે છે, ક્યાં આફ્રિકામાં આમ હતું ને તેમ હતું. બધા કે અરે ભાઈ સાહેબ, કેવું છે એનું તો. પણ આપણે એનું કેરેક્ટરમાં એ જેવો હોય એવો, પણ એ હાવ વિચારોથી હાવ નિમ્ન કક્ષાના છે આ લોકો. અને પાછા બીજા બધાના સલાહકાર બધાને સલાહ આપે છે, જગ્યોને આ બધો મોરારીને આ બંને બીજા બધાને સલાહ ઠોકવા પહોંચી જાય. બધાને જ તમારે આમ નથી, પેલું કેમ દાળમાંથી ખોટ કાઢી નાખે ને બધું સારું હોય તો બસ આ એવી જ આ ભળવાઈઓ કરવા બધા આવી જ ગયા હોય. આવી રહી આખું નેક્સસ છે, આ લોકો જ હોય, બીજા કોઈ જ નથી હોતા. ગમે ડખા હોય ને તમે જોજો, આ જ લોકો હોય, બીજા કોઈ નથી હોતા. હળગાવાવાળા આ જ લોકો હોય. નાની મિસ્ટેકો, નાનું આવું બધું થતું હોય. એક ધર્મમાં કંઈ હોય, કોઈની ભૂલ હોય તો એનો સાત્વિક એની સજા હોય. કોઈ ખરાબ બીજી સજા ના હોય, સાત્વિક હોય કે ભાઈ પૂનમ ભરજે, આમ કરજે, તેમ કરજે, આ રીતની સાત્વિક સજાઓ હોય. પણ આ લોકોએ તો ક્યાં પહોંચાડી દીધું. એના ભગવા ઉતારી લો. અરે ભગવા ઉતારી લેવા તારી શું ઓકાત છે તારી બોલવાની બી? એના ભગવા ઉતારી લો ને આમ ને તેમ ને. ઓલો ગીર્યો ગાંડો આમાં ભળી ગયો તો બિચારો. એને હવે કદાચ સદબુદ્ધિ આવે, ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ગિરિયાને સદબુદ્ધિ થોડીક આવે, આ ટોળકીમાં ભળી ન જાય પાછો. આ ટોળકીનું કામ જ છે બીજાના છે ને ટાંટિયા ખેંચવા. આખી જિંદગી હું હજારો વર્ષથી આ લોકોનું આ જ કામ છે. આ પહેલાં રાક્ષસો કહેવાતા. રાવણ કોણ હતો? રાક્ષસ જ બધા. પણ અત્યારે આ લોકો છે ને રાવણમાંથી સારા ગુણ કાઢી નાખે, કારણ કે હોય કદાચ એમનો સમાજનો છે એમ સમજીને રાવણમાંથી બધા ગુણો શોધી કાઢે. પણ આપણા કોઈ બીજા સમાજનો ગમે સારામાં સારો માણસ, આ ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા કેટલો સારો માણસ, કેટલો. એને તો ભગવાન કે હું અહીંયા બેસીને તો મને ખાલી લાગ્યું કે આમાં બાજારું મીડિયા ખોટું છે અને મેં સપોર્ટ કર્યો BZનો ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા. પણ એને ત્યાં ગયો ને તો એને તો ભગવાન માને છે. એટલા કામ કર્યા છે એણે, હિન્દુઓના, મુસ્લિમોના, બધાના. કેટલું સારું એનું કામ છે, જબરજસ્ત. એમાં એવું નથી ભૂદેવો એને અવતાર માને છે, ભૂદેવ. બોલો આટલું. અને ભૂદેવો અત્યારે બિચારા આ બાજારું મીડિયાનો ભોગ બન્યા છે. એ રહ્યા તમારા સમાજના નથી. તો તમે લોકો એસીમાં બેસીને જે ભવાડા કરો છો ને એમાં તમારા સમાજના જ સૌથી વધારે દુઃખી છે તમારાથી. તમારા સમાજવાળા જ તમને કહે છે કે ભાઈ તું અમને છે, તારા કારણે અમારું આખું સમાજ બદનામ થાય છે, એવું કહે છે. ભવિષ્યમાં જોઈ રહેજો. આ ભળવાઈ આ લોકોની જે રીતની છે, જે હદની છે ને, એનાથી તો ત્રાસી ગયા છે બધા. કોઈ બોલનારું નહોતું. હવે આપણે એમને છે ને અરીસો બતાવવા આવ્યા છીએ કે ભાઈ તમે તો સૌથી વધારે ભૂંડા છો. પેલી આપણે કવિતા આવતી ને, આ ઊંટ કે આનું આમ વાંકું, પોપટની ચાંચ વાંકીને આમ ને તેમ ને બધાનું ગણાઈ દે, હાથીની સૂંઢ વાંકીને એમ. પછી શિયાળિયું આવ્યું ને કે ડાકે દલપતરામ કવિની જબરજસ્ત કવિતા
એ કે અન્યનું તો એક વાકું આપના તો 18 છે. આવું અત્યાર સુધી કોઈ કહેવાવાળું નહોતું. આ ઊંટ જેને મન ફાવે અને છે ને આ ઊંટ કહેવું બીજું ઊંટનું અપમાન છે. આ તો હરામખોર છે, પ્રોસ્ટિટ્યૂટ, બાજારું, વેશ્યા, મીડિયા છે આ. એને હવે આપણે કહેવું પડશે. અને આ એનો હીરો બનાવેલો છે મોરારી ને આ બધા. તો એ કે ફલાણો કેમ ચૂપ છે, એમના સમાજવાળાને જ છે ને ખો આપે. ફલાણો કેમ ચૂપ છે એટલે એનો ફલાણો બોલે. ફલાણો કેમ ચૂપ છે, એના ને એના સમાજના ને એના કથાકારોને એને કીધું હોય કે કોઈક મને કે તો હું કંઈક બોલું ને એટલે પેલો ખો આપે એને. પછી પેલાને ખો આપે. અને આવી રીતે આ એ લોકોની ટોળકી છે. આખા સનાતન ધર્મને છે ને ટુકડામાં વહેંચવાવાળી આ ટોળકી છે. બાકી યા હુસેન ને આવું બધું કરવાની જરૂર શું છે? પણ આપણે માનીએ ચાલો સનાતન ધર્મ એટલો બ્રોડ છે, બધાને આઝાદી આપે. અમુક લોકો તો છે ને મને શું લખે છે કે દયાનંદ સરસ્વતીના સત્યાર્થ પ્રકાશમાં 250 કે એવું સમથિંગથી આટલા નંબરના પેજથી આટલા નંબરના પેજમાં આમ લખ્યું છે તેમ લખ્યું છે. તો સાંભળી લો, એનું બી સાંભળી લો દોસ્તો. એ 200-250 નંબરના પેજથી શરૂ થાય છે ને, તો 0 થી 250 નંબરના પેજમાં શું લખ્યું છે એ ખબર છે? અમારો વારો તો છે, અમારા વાળાનો સ્વામિનારાયણ વાળા એમ કે અમારો વારો તો 250 નંબરના પેજે છે, પણ આગળથી ગણપતિ બાપાને એમ નથી મૂક્યા, શિવશંકર ભગવાન મહાદેવને નથી મૂક્યા, ભગવાન વિષ્ણુને નથી મૂક્યા. બધાનો વારો લઈને પછી આવ્યા છે ત્યાં સ્વામિનારાયણ સુધી. ત્યાં સુધીના બધાનો વારો લઈ લીધો. અને એમાં દયાનંદ સરસ્વતી પણ હું કહું છું ખોટા નથી જરાય. એ વખતે પેલો યુગ હતો, શું કહેવાય એને, વાદ વિવાદને અત્યારે આમ ખંડન મંડનનો યુગ હતો. ખંડન મંડન ચાલતું. આ આનું ખંડન કરે, આ આનું મંડન કરે, એ પેલાનું ખંડન કરે. આ જ રીતે એકબીજાનું જે પછી જે હોય એ આગળ વધે. જેની વિચારધારા સારી હોય, જે હોય એ બધું આગળ વધે. આદિ શંકરાચાર્ય ખુદ એવું કરતા, આના વિરુદ્ધમાં એટલે ખંડન કરે. એ વખતે એમ કહેવાય, અત્યારે એનો વિરોધ કે, સમજી ગયા? પણ ક્યારેય મારકાટ નથી અને એ થવાની નથી. એકબીજાનું જે બી જેને પછી હોય એ આગળ વધે એ વિચારધારા. તો એ પછી આદિ શંકરાચાર્યએ તો બિચારા મૂકીને ગયા હતા 4 મઠ ઉપર ને. પછી એની ઉપર પરંપરા આવનારાઓ કેવા હોય એ ખબર પડી જ ગયા બધાને. પછી એમાં તો આદિ શંકરાચાર્યએ કોઈનું ખંડન કર્યું હોય તો પછી રામાનુજાચાર્યએ આવીને એમનું ખંડન કર્યું. તો એમના ખંડનમાં એમણે લખ્યું હોય કે આ જગ્યાએ આ ખોટા હતા. તમે વાંચો શાસ્ત્રો, મેં તો નથી વાંચ્યા, પણ આવી હિસ્ટ્રી છે. એકબીજાનું ખંડન મંડન થતું. એ યુગ ક્યારનો સમાપ્ત થઈ ગયો. હવે આપણે કોઈનું ઘસાતું ના બોલાય ને આવું બધું પર આવી ગયા છીએ. એટલે એમ લાગે કે આ લાગડી દુભાણી, આમ કર્યું. પણ એ શાસ્ત્રો વાંચો ને તો ભયંકરમાં ભયંકર દયાનંદ સરસ્વતીનું વંચાવે છે. પણ તમે વિષ્ણુ ભગવાન માટે જે લખ્યા હોય તો એમણે મહાદેવને થોડુંક આમ તેમ ખંડન કર્યું હોય અને વિષ્ણુ ભગવાનને મોટા કર્યા હોય. આ જ રીતે આ જ પરંપરા છે. અત્યારે હવે કોઈની લીટી ના કાપે, પોતાની લીટી મોટી કરો એ ઉપર આવી ગયા. એટલે આ લોકો સર્વોપરી કહી દે અને આ વસ્તુ તો બધાએ કરવી જ પડશે, નહીં તો છૂટકો જ નથી થવાનો. સર્વોપરી તમે તમારા ભગવાનને માનવા જ પડશે. કારણ શું છે? જો તમારા ઘરવાળી હોય, કદાચ ના હોય તો તમારા મમ્મી હોય, એમણે એક જ લગ્ન કર્યા. પતિ તો આખા જેટલાય લગ્ન કર્યા હોય એ બધાના પતિ તો કહેવાય, પણ તમારો પતિ અલગ હોય ને, એને સર્વોપરી, એને કીધું માનવાનું, એની સાથે જ બધું આખો ઘર સંસાર આખી જિંદગી માંડવાનો હોય. નહીંતર તો કે ના બધા પતિ હરખા, તો શું થાય ભાઈ? ઓયોની રૂમો ઉભરાયા કરે. પછી એક ખાલી કિસ્સો આવે તો એ પતિ સહન નથી કરતો, ડાયવોર્સ કરી નાખે. એમ કઈ બધા હરખા, એવું હરખું ના હોય. 5 આંગળીએ ભગવાને હરખી નથી મૂકી. 5 દેવતાઓ બધા હરખા, એમ નથી હોતું. હરખું કોઈ જિંદગીમાં કાંઈ હરખું કરવા જઈએ તો જો કોઈને લાંબા ટૂંકું થવું પડે. એવી રીતે ક્યારેય કુદરત છે ને, કુદરતમાં બધાને જેટલો વિકાસ કરવો હોય ને એની ક્ષમતાથી આ આંગળીએ એટલો વિકાસ કર્યો, આ આંગળીએ એટલો વિકાસ કર્યો. જેની તમારામાં ક્ષમતા છે, તમારાથી જાય એટલો તમે વિકાસ કરો. પહેલાં ખંડન મંડનનો યુગ હતો, એ પૂરો થયો. હવે સર્વોપરીનો યુગ આવી ગયો છે. તમે તમારા મોગલમાને માનતા હોય, જલારામ બાપાને માનતા હોય, જેને માનતા હોય એ જ તમારા માટે સર્વોપરી ભગવાન માનવાના.
ત્યાંથી પૂરું ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ વાળો શ્લોક માનો ને તો ગુરુ જ તમારા માટે સર્વોપરી છે. એનાથી મોટું કોઈ નથી તમારા માટે સર્વોપરી. આ બધું છે ને માન્યા વગર છૂટકો જ નથી. જેની પ્રગતિ દેખાય છે ને એના પાયા જુઓ શેની ઉપર રખાયેલા છે, એ ઉપરથી ખબર પડે કે તમારે એવા પાયા પાકા કરવા પડશે, નહીંતર તમારું હાલવાનું નથી. આ લોકોનું હાલે છે એ બધાના પાયા હવે છે ને પાકા ને એવા છે, નહીંતર તો કેટલા હુમલા થયા છે છેલ્લા 1200ની સાલ પછી. જે મુગલ ને ક્રિશ્ચિયાનિટી બધી જાતના હુમલાઓ થાય જ છે ને થતા રહેવાના છે આગળ પણ. તો બધામાંથી સારું શીખીને આગળ વધવાનું છે. તો હવે એ ખંડન વંડનનું તો પૂરું થઈ ગયું, હવે સર્વોપરી પર આવી ગયું છે. તમારે નહીં માનો તો એટલું તમે પાછળ રહી જવાના છો. કોઈનાથી કોઈને ફરક નથી પડવાનો. હું તો કોઈને નથી માનતો, હું સત્સંગી નથી. પણ આ તો એમ કહે છે દયાનંદ, હું તો દયાનંદ સરસ્વતીના પણ હું તો સાચ જ માનું છું. લો એ વખતે એમને જે ખંડન બંડનનો યુગ હતો એમાં એ જોરદાર એમણે કામ કર્યું છે. કારણ શું હતું? દયાનંદ સરસ્વતીને વેદો તરફ લઈ જવાતા, એટલે એ બધાએ ખંડન. કોઈને વિષ્ણુ ભગવાન પર લઈ જવા હોય તો કોઈએ મહાદેવજીનું ખંડન કર્યું હોય, કોઈને મહાદેવ પર લઈ જવા હોય તો વિષ્ણુ ભગવાનનું ખંડન કર્યું હોય. આ તો તત્વજ્ઞાન છે. એમાં આ બધા વિદ્વાનો અત્યારે તો બધાને ખબર પડી ગઈ કે શું છે. અત્યારે તો બધાને અતિથિ દેવો ભવનો મતલબ સમજાઈ ગયો છે કે બધામાં ભગવાન છે. કોઈને તુચ્છ ને આ ને તેને એવું ના સમજવા જોઈએ. આપણે જે સમજીએ છીએ એ સૌથી ઊંચું સમજીએ છીએ એમ માનવું જોઈએ. આ જ રીતે હવે ચાલવાનું છે. અને એમાં તમે હવે ચેક કરો કે કોઈ મોગલ માતાને માને છે કે નહીં. એ બધાના તમને એમ લાગતા હોય કે આ સ્વામિનારાયણવાળા અપમાન કરે છે તો મોગલમાંને ત્યાં આવે. તમારે પધરામણીઓ બહુ નીકળે છે ને, તો સ્વામિનારાયણવાળાને તમારે મંદિરોમાં, મોગલમાંના મંદિરોમાં લઈ જવાના, જલારામ બાપાના મંદિરમાં પધરામણી કરવા લઈ જવાના. હું તો સ્વામિનારાયણનું ખાલી આ તો તમને સમજાવવા કહું છું. તમને જેને ભાવે ને એ બધા સંતોને એમને આ બધા છે, અખાડાના સંતો પણ છે, બધી જ જાતના છે, શંકરાચાર્ય છે, બધાને તમે લઈ જાઓ. કોણ ના પાડે છે ને એ અપમાન કરતો હશે. સ્વામિનારાયણવાળા ના પાડતા ના 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 હું તો તમારા મોગલ માતાના મંદિરમાં ના આવું તો સમજી લેવાનું એ અપમાન કરે છે. ના 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 હું તો પગે ના લાગું તો સમજી લેવાનું એ અપમાન કરે છે. બરાબર ને? આવી રીતે ફેર ક્રિટિસિઝમ વાળું કરો તો આમાં સાત્વિક સજાઓ છે, આ સાત્વિક પરીક્ષાઓ છે. આવી બધી રીતે તમે માનો. બાકી બોલવામાંથી તો કોઈનાથી ધ્યાન ના રહ્યું હોય, એ એના ભગવાનનું મોટું કરવામાં બીજાને નાનું કરી નાખતા હોય. બોલવામાં તો ગમે ને ભાઈ આખા ફેલ કહી દીધા છે કૃષ્ણ ભગવાનને, એને જાતનું કીધું છે. હું તો એને નથી માનતા. એને સાત્વિક સજા કરવી જોતી હતી કે દ્વારકા એમને પૂનમો ભરતા કરી દેવાય, તો ત્યાંના ભક્તોને થાય કે મોરારી બાપુ એ પૂનમો ભરે છે અહીંયા. આવી રીતની સજાઓ, સાત્વિક સજાઓ કરતા શીખી જાઓ. આવું બધું ભૂલો તો માણસોથી થવાની જ છે. ગાડી ચલાવે તો ભટકાવાની જ છે. પણ એમાંથી છે ને એવો દંડ કરે, સાત્વિક દંડ હારામાં હારો થાય કે જો આ જલારામ બાપાની, આ સ્વામિનારાયણના મોટા સંત છે ને એ પણ અહીંયા ભરે છે પૂનમ, અને 2-5 સંતોથી આવું થઈ ગયું હોય તો આચાર્યને કહી દેવાય કે હવે તમારે બી હારોહાર આવવું પડશે પૂનમ ભરવા. તો કે આ તો મોટા આચાર્ય મહારાજ શ્રી પણ આવે છે અહીંયા પૂનમ ભરવા. આવી રીતનું થાય ને તો સાત્વિક આપણે ધર્મ છે ને તો એને આગળ વધારવાનો છે. આવા ટાંટિયા ખેંચો, આ કજિયાખોરો, આ બાજારું મીડિયાના લીધે હાવ જે ડાઉન કરવા મથે છે ને, સનાતન ધર્મના ટુકડા કરવા મથે છે ને, એ ટુકડા નહીં થાય. આનાથી તો સંપ આપણો વધશે. આ રીતે જ આગળ વધ્યા જ કરશે. મોગલ માતા સાથેના મંદિરો સાથે પણ સારો સંબંધ થઈ જશે બધાના. અને બધાને એકબીજાને ત્યાં જાય તો ખબર પડે કેવી રીતની એ લોકોની પ્રથા હોય, કેવી રીતની એ લોકોની પરંપરા હોય, કેવી રીતની આ લોકોની હોય છે. આ બધું જ એકબીજા જાણે, એકબીજા વચ્ચે સદભાવ ને એવું બધું વધે. આમાં તો કોઈ આપણે કંઈ હવે હરીફાઈના બધાના યુગ જતા રહે. હવે તો એકબીજાની હેલ્પ કરીને બધાને અત્યારે કોઈ પણ આ એક એમ્બ્રોઇડરીનું મશીન મૂક્યું, આમ મંદી આવી હતી હીરામાં, એકે મૂક્યું, બીજાએ મૂક્યું. કેટલા કાઠિયાવાડે આખો નવો ધંધો એમ્બ્રોઇડરીનો બનાવી નાખ્યો. બોલો. તો એક જણા કે ના હું ના શીખવાડું મેં એમ્બ્રોઇડરીનું. એવું નથી. એમનામાં કેવી ભાવના છે કે કંઈ નહીં તું બાજુમાં જ મૂક લે, બાજુમાં જ. એને એમ નહીં થાય કે મારો ધંધો તોડી નાખશે. આવું વિચાર્યું જ નથી. કારણ કે પાયાના સંસ્કારો એવા આપ્યા છે કે કોઈને આપવાથી ખૂટી નથી જવાનું. કોઈને જ્ઞાન ને નોલેજ ને આપવાથી ખૂટવાનું નથી. તમારે તું શીખવાડ દે તો બધા શીખવાડે છે. જેનું ભગવાનની દયા છે, જેનું હશે એટલે સુધી ચાલશે એનું.
આવી રીતની આ નવો યુગ ચાલુ થયો છે, પણ અમુકને આ યુગમાં સેટ થતામાં વાર લાગવાની જ. કે આ પછી હવે છે ને પાકા ગળે ના એવું કંઈક કહેવત છે ને, પાકા ગળે કાટલા ના ચડે, એવું છે. આ બધી જે પ્રજાતિ છે જે જૂની, એ લોકોના નથી સમજાવવાનું ને એ લોકોનું નથી સેટ થવાનું, પણ જે નવી પેઢી આવી છે ને એ બધું સમજે છે ને એ આગળ વધારશે. યુવાનોને છે ને હવે તો રિટાયરમેન્ટ લઈ લેવું જોઈએ. કેટલા કથાકારો છે ભાઈ, નવયુવાન કથાકારોને માટે જગ્યા ખાલી કરી દેવી જોઈએ. આ તો શરમ વગરના બસ બેહી રહ્યા છે પોતાના બાપની જગ્યા સમજીને. અરે ભાઈ, બીજા માટે જગ્યા ખાલી કરો, બીજો કથા કરશે, મોટો બનવા દે બીજાને. ભાઈ એક આવડો મોટો કથા બંધ કરી નાખશે એની, તો બીજા 500 જેટલા, હું તો કહું છું 500 જેટલા કથાકારો માટે હારામાં હારી તકો નવી એ થશે. આ 5 કરોડનું ખર્ચોમાં કેટલી કથા થાય? 10 લાખ રૂપિયા લેતા હોય ને એવાની બી ગણો ને તો એ કેટલા જ થઈ જાય. 5 કરોડ લેતા હોય તો 50 જણાની તો એવી 10 લાખવાળાની કથા થાય. તો લાખ રૂપિયામાં કથા કરવાવાળા હોય છે, 50,000માં કથા કરવાવાળા હોય છે. કેટલાના ઘરો ચાલતા થઈ જાય. એ લોકોને માટે કેટલું જગ્યા એક આવડો મોટો ખાલી કરે તો પણ બસ બેહી રહ્યો છે. અને 1000નો આંકડો પૂરો કરવો છે તો આવી રીતે કજિયા કરીને 1000નો આંકડો પૂરો કરે, ગાળો ખાશે. અને કાળપ નામ તો એનું ડૂબાડી દીધું છે ભાઈએ. તો હવે આગળ કંઈ વધવાનું નથી. કાંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો દોસ્તો માફ કરજો, પણ આ સાચી સમજ મારી છે. તમારે માનવી હોય તો ભલે, ના માનવી હોય તો ભલે. આ જે ધર્મ છે આપણો સનાતન, એના કોઈ મઠાધીશ નથી, કોઈ નથી. કોઈ એમ કહેતો હોય તમે સનાતન ધર્મની બહાર આવો, કોઈએ ઠેકો આપેલો નથી. બધા સનાતની છે અને રહેવાના જ છે. એ એમની રીતે આગળ વધારશે એમની વિચારધારાને. તમે તમારી રીતે વિચારધારા આગળ વધારો. IIT વાળો બાબા છે પેલા, પોતાને જ કૃષ્ણ અવતાર કહી દીધું છે. બોલો હલો, જેને થાય એ કરી લેવું. ભગવાન એ તમને એને માનવું હોય તો જેને માનવું હોય માને એને ભગવાન, બરાબર ને. એણે તો કહી દીધું છે, એને ના માને તો એને કંઈ નુકસાન નથી. પણ એને માનવાવાળાને આપણે કોણ છીએ કહેવાવાળા કે તમે ના માનશો? હવે યુગ બદલાઈ ગયો છે. જેને માનવું હશે એ માનશે. 50 નહીં 5 લાખ કાલ ઉઠીને એ કરી નાખશે એના ફોલોવર, અને એને માનતા થઈ જશે. તમને અમારામાં એક ક્ષમતા છે, તમે સારું કામ કરો, સારું બોલો, આ કરો તે કરો તો તમારા એ થશે. અહીંયા તો ખરાબ બોલો તોય થઈ જવાના છે. ખરાબ બોલો. સનાતન ધર્મમાં તો કેટલે સુધી છૂટછાટ છે ભાઈ. રાક્ષસોનું એ કલ્યાણ કર્યું છે. ભગવાનનું નામ દ્વેષપૂર્વક લીધું ને તો એનું કલ્યાણ કર્યું છે. આટલું સનાતન ધર્મની વિશાળતા છે. એટલે હું તો માનતો જ નથી કે આ ખોટું બોલ્યા, એમણે હનુમાનજીને લંગડો કીધો. હું તો નથી માનતો ભાઈ. તમારે એમનો ભાવ છે, એમના ભાવથી જેવો શબ્દોથી બોલાવે. ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે. હા જો પછી હનુમાનજી પણ અંદરથી દ્વેષપૂર્વક બોલતો હોય તો બી ભગવાન જાણે છે. હનુમાનજીને બહુ આદર સત્કાર આમ બહાર કરતા હોય, પણ અંદરથી દ્વેષ હોય તો એ પણ ભગવાન જાણે છે ને એને સજા આપે. એટલે આમાં તો બધું કઈ ભાષામાં બોલો છો ને એવું કોઈ ભાષાના, પણ ભગવાન તો તમારા ભાવની ભાષા સમજે છે દોસ્તો. એટલે આવા બધા છે ને લફડાઓ આ લોકોને છે, એમની દુકાનો બંધ ના થાય ને એટલા એને 1000 આંકડો પૂરો આવી રીતે જ થવાનો છે કે તો મારી છે ને મીડિયામાં વાહવાહી થશે, એટલે લોકો મને બોલાવશે, હું મોટો છું એમ કોઈક કહીને કરોડોનો ખર્ચો બતાવી શકશે ઇન્કમટેક્સ રિટર્નમાં. આવું બધું છે. રાજીવભાઈનું સાંભળ્યું ને તમે? બસ આ જ છે કે આ લોકોની દુકાનો ને આ બધું જે કીધું ને રાજીવભાઈનું તો 100% આપણે સમર્થન છે. ચાલો દોસ્તો, બીજા કોઈ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી રામ રામ.